بڑی سنجیدگی سے ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں گے، اور میرے دل کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، ایمان ہے کہ آج بہت سے لوگ روح القدس کی معموری کا تجربہ حاصل کریں۔ آمین۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی پیاس بڑی ضروری ہے، چاہت بڑی ضروری ہے، اور تھوڑا سا ادھر کر لیں، چاہت بہت ضروری ہے، آپ کے دل کی پیاس ضروری ہے، خدا کا دینا اور ہمارا مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جتنی آپ ٹوٹے ہوں گے، بڑی توجہ کے ساتھ، تشنہ لبوں کے ساتھ، اندر پیاس لگی ہوئی ہے، چاہت ہے، وہ تو خدا کی قدرت سے کیا ہو جائیں گے؟ بھر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ کی توجہ نہیں ہوگی، شاید وہ اس طریقے سے بھر نہ سکے۔ بہت سال پہلے میں نے ایک کہانی سنی، اور شاید کبھی آپ کی بھی نظر سے گزری ہو۔ کہانی یہ تھی کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب چلا گیا۔ وہ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ ایک حکیم نے اسے بتایا کہ تو شفا پا سکتا ہے، لیکن تجھے چاہیے بارش کا پانی۔ کیا چاہیے؟ بارش کا پانی چاہیے۔ وہ بیچارہ اس بات کے لیے دعا مانگنے لگا کہ بارش ہو۔ پھر ایک دن کالی گٹاؤں نے سارے علاقے کو گھیر لیا، اور وہ بڑا خوش تھا، اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بارش بھی شروع ہونے والی تھی۔ اور اس حکیم نے، یہ ڈاکٹر نے اسے یہ کہا کہ وہ پانی جو بارش کا ہوگا تو نے جمع کرنا ہے۔ وہ اتنا خوش تھا جس دن گٹائیں چھائی ہوئی تھی، کالی گٹائیں چھائی ہوئی، اور بارش جو ہے وہ ہونے والی تھی، اور وہ بڑا خوش، اتنا وہ خوش تھا کہ آج میری بیماری چلی جائے گی، آج میرے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور اس نے ایک برتن باہر رکھا۔ کیا رکھا؟ ایک برتن، اور آپ اندر بیٹھ گیا۔ بارش ہوتی رہی، وہ خوشی سے بھرا رہا کہ برتن کا پانی میں کروں گا، وہ میں حکیم کے پاس لے جاؤں گا یا ڈاکٹر کے پاس، تو اس سے میری بیماری کا کیا ہو جائے گا؟ علاج ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ باہر گیا تو وہ ایک بات بھول گیا، اور بات یہ بھول گیا کہ جس برتن میں پانی اس نے بھرنا تھا اس کا ڈھکنا اس نے اتارا نہیں ہے۔ بارش ہوتی رہی لیکن ڈھکنا ہی چونکہ نہیں اتارا تھا۔ میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی زندگیوں کے ڈھکن اٹھائیں تو پھر تو اس بارش کے، روح القدس کی بارش کے پانی سے ہم بھیگ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈھکن کیا ہوئے؟ بند ہوئے، تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آج شام بڑی چاہت کے ساتھ خداوند کا کلام سنیے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب میرے ساتھ نکالیے۔ اس کی 5ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھوں گا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے،
کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے۔ کیا جواب آیا ہے؟ مجھے تکلیف نہ دے۔ اب دروازہ بند ہے، میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پہ ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس وقت سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جہاں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، اور دو تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر پیش کی۔ پہلی تمثیل یہ ہے کہ جس میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے یا بتائی گئی ہے کہ دعا جاری رکھے۔ کیا رکھے؟ کیا رکھے؟ دعا جاری رکھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی لوکا کی انجیل میں بار بار یہ بات آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دعا جاری رکھیں، ہمت نہ ہارے، ہمت نہ ہارے، دعا کو جاری رکھیں۔ بلکہ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، میرے ساتھ رہیے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ فعل جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مانگتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، مانگتے رہو، جاری رہے یہ کام، یہ کنٹینیو رہے کام جو ہے، اور یہ مانگتے رہنا ہے۔ اور یہ کوئی ایک میٹنگ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپنی دعا کو جاری رکھنا، مانگتے رہنا، کہتے رہنا۔ اور اس بات کے لیے، اور دنیا میں آپ انسانوں سے مانگیں گے تو وہ تنگ پڑ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ تنگ پڑ جائیں گے۔ آپ کتنا بھی کوئی ہمبل شخص ہو، آپ 2 دفعہ جائیں گے، 3 دفعہ اس کے پاس جائیں گے، لیکن وہ اریٹیٹ ہو جائے گا۔ لیکن خداوند کا کیا وعدہ ہے کہ اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم کیا کرو گے؟ پاؤ گے۔ جتنا کوئی زیادہ مانگتا ہے خدا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا کی بارگاہ میں جتنا کوئی مانگے اتنا ہی اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی کچھ لوگ اس طرح کی بھی دعا کرتے ہیں اور وہ کہیں گے بھائی اے خدا اگر میں نے کچھ زیادہ
وہ خدا نو سمجھ دینے کہ خدا بڑا کی ہے، چھوٹا جہا ہے، اس سے میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پر خدا تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قومیں بھی تیری کیا کر دوں گا؟ میراث کر دوں گا۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک درخواست ہے، اور دراصل یہ درخواست کیوں ہوئی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اس کے شاگردوں نے دعا کرتے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ دعا کرتے دیکھا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں یسوع کی بہت سی باتوں سے بہت سی باتیں انہیں اچھی لگتی تھی، ان میں سے ایک ابری ہوئی بات جو تھی وہ یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی تھی۔ حالانکہ یہ شاگرد اس سے پہلے یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے، اور وہاں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی ان کو دعا کرنا کیا کی، لیکن پھر بھی یہ یسوع سے کہہ رہے تھے اے یسوع ہمیں دعا کرنا کیا کر سکھا۔ کیا کبھی کسی نے کہا کہ اے یسوع مجھے دعا کرنا کیا کر؟ کیونکہ ہمیں یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ اونچی بول لے، جو زیادہ لفظ بول لے، جو لفظوں کی زیادہ ترتیب اچھی کر لے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ لیکن سنیے، جو دعا روح القدس کے مسح میں ہوتی ہے یہ خدا کا روح ہی سکھاتا ہے، اور شاگردوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یسوع ہمیں دعا سکھائے۔ شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ یسوع جب دعا کر لیتا ہے تو سارا دن اس کی زندگی سے معجزات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ سارا دن خداوند اسے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر جو پاور ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ دعا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اے یسوع ہمیں دعا کرنا سکھا۔ میں آپ کو سنجیدہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ہم کتنے بھی روحانی ہو جائیں، ہم کتنے پڑھے لکھے ہوں، ہمیں بڑے خدا کی حضوری میں آ کر کہنا چاہیے اے یسوع مجھے دعا کرنا کیا کر سکھا۔ دعا کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اونچی کریں تو پھر ہی دعا سنی جاتی ہے۔ دعا کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بڑی لمبی کریں تو پھر ہی سنی جاتی ہے۔ دعا روح القدس کی پاور میں اور ایمان کے ساتھ کی جائے تو وہ کیا کی جاتی ہے؟ سنی جاتی ہے۔ اور یہاں جو تمثیل خدا کے کلام میں کہی گئی وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کہا گیا کہ ایک دوست رات کے وقت اپنے دوست کے پاس آ گیا اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور آگا دوست کا ہے وہ لیٹا ہوا ہے اپنے بچوں کے، میں اس کی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کلچر میں کیا تھا تو یہ لیٹا ہوا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ان دنوں میں بچوں کو کیا کر لیا جاتا تھا؟ اٹھایا جاتا تھا۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے۔ تو انہوں نے جب بچوں کو رات کرتے تھے تو بچوں کو باقاعدہ طور پر باندھ دیتے تھے۔ تو کو کہہ یہ رہا تھا کہ اب تو میں اپنے بچوں کو بھی کیا کر دیا باندھیا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ لیٹ گیا ہوں، اب میں اٹھ نہیں سکتا۔ ادھروں وہ اٹھ نہیں سکتا، لیکن کنڈی کھڑکانے والا، دروازہ کھڑکانے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ کھڑکائے جا رہا ہے، وہ کہتا جا رہا ہے مجھے روٹی کی ضرورت ہے، میرے لیے دروازہ کھول دے، مجھے چاہیے، کیونکہ لفظ یہاں لکھا ہے بے حیائی کے سبب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن پنجابی چ نہیں آندے انہیں سر بس ڈا کے تے دروازہ کھٹکھٹانا جا رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ اٹھنا بھی نہیں چاہ رہا۔
لیکن لکھا ہے پھر بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے، ہمارے لیے تو یہ لفظ اور ہے، اس کا اور بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن سنیے کہ وہ اٹھا اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے جتنی درکار تھی اس کو کیا کی دی۔ اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے ہم مانگتے رہیں، ہم مانگتے رہیں، ہم مانگتے رہیں، اور کبھی ہمت آپ سچ بتائیں کہ آپ کئی دفعہ اپنی زندگی میں ہمت ہارتے ہیں یا نہیں ہارتے؟ کئی دفعہ جو مسئلے آپ کے ہوتے ہیں اس کا حل نہ ہو تو ہم دعا کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو حوصلہ، بچوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وقت خدا کا روح نے آپ کو کیا کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، اور خداوند اپنی قدرت کو آپ پر کیا کرے گا؟ ظاہر کرنا شروع کرے گا، کیونکہ خداوند کی قدرت بہت بڑی ہے، لیکن وہ مانگنے والوں کو کیا کرتی ہے؟ مل جاتی ہے۔ مانگنے والوں کو کیا کرتی ہے؟ مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر لیکن ساتھ اس نے ایک دوسری اور تمثیل کہی، وہ اس نے کہا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو تم، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ ملتا ہے۔ یہ اٹل بات ہے، جو کوئی مانگتا ہے، کہیے جو کوئی اسے کیا کرتا ہے؟ ملتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ مل جاتا نہیں، کیا لکھا ہے؟ ملتا ہے۔ پھر جو کیا کرتا ہے؟ جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ اور آگے ایک ایگزامپل دے دی، اور ایگزامپل یہ دے دی کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی کیا مانگے؟ کوئی ایسا باپ ہے جیدہ بچہ کی منگے؟ روٹی منگے تے دوے کی ہے؟ کوئی باپ ہے؟ کیوں جی؟ اس نے ایگزامپل مثال دی کہ اگر تم کوئی ایسا باپ ہے جس سے روٹی مانگے اور وہ اسے کیا دے؟ پتھر دے۔ پھر مچھلی مانگے، پھر انڈا مانگو تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اس طرح کے پتھر تھے اس علاقے میں جو روٹی کی طرح کیا آتے تھے؟ نظر آتے تھے۔ تو اس نے مثال دی کہ کوئی روٹی مانگے تو یہ پتھر دے دے گا۔ مچھلی کی طرح سانپ بھی تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس سے وہ فرق ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا دینی ہے؟ مچھلی دینی ہے۔ اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کیونکہ وہ بچھو کی عادت تھی، وہ جب گول ہو جاتا تھا تو کیا بن جاتا تھا؟ آنڈے کی طرح بن جاتا ہے، ایگ کی طرح بن جاتا تھا۔ تو اس نے کہا باپ جانتا ہے کہ اسے بچھو نہیں دینا، کیا دینا ہے؟ نہ دینا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں دینا جانتا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پس جب تم برے ہو کر، کیا ہو کر؟ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ باپ کیا کرتا ہے؟ بیسٹ چیزیں دینا کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ جتنی کسی شخص کی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین سکول، بہترین جو ہے اس کے لیے ایجوکیشن کا انتظام، بہترین اس کی خوراک کا انتظام، ان کے کپڑوں کا، ان کی چیزوں کا، ہر چیز کا کیا کرتا ہے؟ وہ خیال کرتا ہے، کیونکہ جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن ہر باپ اپنے بچوں کے لیے بہترین کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی ہنستا بھی ہوں، جدوں تے ہوندی ہے نا ماں دی واری، مدر ڈے، کون سا؟ مدر ڈے۔
ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੀਤ ਜੋ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਹਰ ਵਕਤ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ क्या। लेकिन क्या खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं कहा यार गीत ते बदलो कि अब्बा झिड़काई। तो मेरे एल्डर साहब कहने पारी साहब आज मदर डे जो तुसी ना कलाम सुनाया, नहीं तो सारियां भैणां ने अखां अपनियां साफ कर लैनियां। मैं कोशिश हुण करना है कि मदर डे वाला दिन किसी अपने असिस्टेंट नूं ही दे दा कि मैंने बात शुरू की अपना माओ की, तो उन्होंने क्या करना है, रोना शुरू कर देना है। लेकिन अब्बे वारी अब्बा तेरियां, अब्बा सिर्फ चिड़काई है। यहाँ क्या लिखा है खुदा के कलाम में, तुम्हारा बाप तुम्हें क्या देता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का क्या करता है, इंतज़ाम करता है। और फिर उसने कहा आसमानी बाप की तरफ इशारा करके कहा वो तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। तो क्या इससे फिर हम सीखते हैं कि आसमानी बाप हम सब को क्या देगा, जोर से बोलिए क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा। लेकिन किन को देगा, किन को देगा, जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, जिनकी चाहत होगी। सादा बात है, बहुत कोई इसमें तफसील में जाने की बात नहीं है। जो मांगेगा उसे क्या करेगा, मिल जाएगा, जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। मुझे आज से कई साल पहले का वाकया याद आ गया। 95 जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था FGA में, तो उन दिनों में रूहुल कुद्स का बड़ा मसा जो है वो काम कर रहा था और मीट के बड़ी बड़ी हो रही थी और खुदावंद की हुजूरी चंद खादमों पर बड़ी थी। तो मैं तो एक स्टूडेंट था, मेरे दिल में ऐसा जोश आया, मैंने खुदा के कदमों में बैठना शुरू किया। अच्छा हमारी जो है वो छुट्टी हो जाती थी 1:30 बजे और उसके बाद जो है हमारा 5 बजे तक जो है वो हमें छुट्टी होती थी और साथ ही ग्राउंड था। लड़के सारे क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो अपना चले जाते थे। आपको पता है कि जवानी में सब कुछ ना कुछ खेलने का क्या होता है, शौक होता है। मैं भी बड़ा शौकीन था इस बात के लिए, लेकिन ऐसा खुदा के रूह ने मुझे घेरा हुआ था कि मैं वहाँ पर जो है दुआ में ठहर गया और 44 दिन दुआ और रोज़े में वक्त गुजारा और एक ही बात खुदावंद से कही, खुदावंद अपना मसा कसरत से जारी कर दे, अपना मसा 44वां दिन था। तो मैं वहाँ से रात पड़ गई, खाने का टाइम हो गया, मैं उठा दुआ से और मैं नीचे आया, जो है नीचे वाशरूम थे और हम ऊपर जो है वो रहते थे। तो जैसे मैं आया तो वहाँ का जो चौकीदार था उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे देखकर मेरी तरफ आया, क्योंकि जब वो शाम को ड्यूटी पर आते थे तो वो स्टूडेंट से मिलते थे। मैं चूँकि वहाँ का 2 साल इंचार्ज मेरे पास था, खाने का भी इंतज़ाम था जो है, हालांकि मैं FGA का तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ही सारी जो है वो खाने का, कोई वहाँ पर 60 लोग होते थे और उनका महीने का वो पैसा मुझे दे देते थे और मैं जो है उनका इंतज़ाम भी एक साथ साथ अपनी जो है वो करना होता था। और पहले महीने ही उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं खुदावंद का ये भी शुक्र करता हूँ। उसके बाद 2 साल जो है मैनू नहीं उन्होंने साहब पूछा, उन्होंने पता ही लग गया इन्ने सालों च कि यार इन्ने पैसे लगते ने, ये बंदे ने इन्ने लाए ने, ये काम ठीक है, ये काम ठीक है। और मैंने 2 साल जो है वहाँ ये भी किया, लेकिन साथ दुआ और रोज़े में जब मैं उतर रहा था नीचे तो वो मुझे मिलने के लिए आया। जैसे वो मुझे मिलने के लिए आया उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया
जैसे उसने मेरी तरफ किया, अब मुझे नहीं पता कि खुदा की कुदरत और मसा मुझ पर आकर क्या हो गया है, ठहर गया। वो ते बंदा पुड़क के ओ पिया। अच्छा मैं क्या खोरे इनू कोई होर होया है। तो वहाँ वो एक भाई था जॉर्ज जो चाय बनाता था, उसने कहा भाजी डिग पे ने, भाजी डिग पे ने। वो भाजी नू फड़न आया, जिवें भाजी दे करीब आया जॉर्ज साहब भी हो गए। मैनू समझ आ गई खुदा का हाथ मुझ पर आकर ठहर गया। रूहुल कुद्स ने मुझे अपना गिरफ्त में ले लिया। खुदावंद की आग आकर ठहर गई है। और मैंने जल्दी जल्दी तैयार हुआ। उन दिनों में प्रोफेसर अलेक्जेंडर शेशील की बड़ी इबादत होती थी, अब तो दूसरों की है। उस वक्त उनकी जो है वो बहुत बड़ी इबादत थी जो होती थी वहाँ पर FCA ग्राउंड के अंदर। तो हम जब वहाँ गए, मैंने जैसे वहाँ कदम रखा तो जो है वो प्रोफेसर साहब कलाम सुना रहे थे। ऐसा खुदा का रूह नासिल हुआ, गैर ज़ुबाने और पाकरू सारे देखने लगे, इंज हुंदा नहीं। लेकिन वो खुदा की कुदरत इतनी छा गई कि प्रोफेसर साहब कहने लगे यार आ मुंडे दे उत्ते, मैं मुंडा सा, सानू किहड़े हुण मुंडा समझदे नहीं, कदी असी भी मुंडे सां। उन्हें क्या आ मुंडे ते खुदा दा रूह की कीता ही ठहरिया ही। तो प्रोफेसर हम किधर, मुंडे और लड़के अभी ट्रेनिंग का पहला साल है, उसने माइक मुझे पकड़ा दिया। उसने कहा आज बना दी आप करेंगे और खुदावंद के हुजूर। और मैं कहना भी चाहता हूँ, कई लोग कहते मैनू मौका नहीं मिलता, मैनू यार मैनू नहीं अगे कर दे। जब रूहुल कुद्स की आग किसी शख्स पर आती है, दुनिया की सारी ताकतें भी लग जाए उसे रोकने के लिए, उसे रोक नहीं सकती। खुदा का रूह जिस शख्स पर ठहर जाता है, खुदावंद उसे अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन जो बात मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ वो ये है कि मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें, जो कोई मांगता है, जिसकी चाहत होती है। कभी कभी हमारी मोटिवेशंस कुछ और है, हमारी चाहतें कुछ और है, हम मांगते कुछ और है। लेकिन बहुत दफ़ा जो मांगना चाहिए वो हम मांगते नहीं हैं। यहाँ भी लिखा है और एंड यहाँ पर कहा कि जो मांगेगा क्या खुदावंद अपना रूहुल कुद्स उसे ना देगा। अगर रूहुल कुद्स इतना ज़रूरी ना होता तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो खुदा का कलाम है, फरिश्ते ने आकर मैसेज ये दिया कि मुकद्दसा मरियम को कहा तेरे बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा। क्या मुकद्दसा मरियम का जवाब था? ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर, ये लफ्ज जो क्यों कर है ना, ये बहुत दफा हमारा भी होता है। ये मसला क्यों कर होगा, ये काम क्यों कर। आगे उस मसले का हल बताया गया है और मसले का हल ये बताया गया है कि रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी। तो यीशु मसीह कैसे पैदा हुए हैं? वो रूहुल कुद्स से क्या हुए, पैदा हुए। और खुदावंद का कलाम कहता है वो रूहुल कुद्स से पैदा हुए। और आप जानते हैं कि जब मरियम, मुकद्दसा मरियम अपनी जो है वो शीरा के घर जो है वो जाती, यकज़न के घर जाती है और अलिशबा के, तो कलाम कहता है कि जैसे उसने उसकी क्या सुनी, आवाज सुनी, तो क्या हुआ, बच्चा खुशी के मारे क्या कर पड़ा, पेट में क्या किया, किसकी आवाज सुनी है, सुनी। और जो है अलिशबा कहने लगी मेरी खुदावंद की माँ मेरे घर में क्या की है, आई है। और हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि एक खुदा की बंदी
अच्छा ये जो रूहानी विजिट होंदा है ना, ये विजिट की भी बड़ी गल जो कि है रूहानी बंदे। अच्छा कई दफ़ा हम कई घरों में जोने की पूरी कोशिश करते हैं, बंदा जा नहीं सकता। रूहानी बात कर रहा हूँ, कई दफ़ा कई घरों में जाना चाहते हैं, उनके घरों में नहीं, लेकिन जब कभी खुदा का रूह ले जाता है तो एक रूहानी विजिट होता है। विजिट की भी बड़ी क्या है, विजिट का ये मतलब ही नहीं कि हाल शाल ही पूछना है। विजिट से मुकद्दसा मरियम ने लिशबा को विजिट किया तो क्या हुआ, फिर खुशी आ गई, शादमानी आ गई, और खुदावन का हाथ उन पर क्या किया, ठहरा। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। खुदावन यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से क्या हुए, पैदा हुए। रूहुल कुद्स की कुदरत से क्या हुए, पैदा हुए। जब उन्होंने 30 साल के हुए तो क्या लिया उन्होंने, किसका, पानी का क्या लिया, क्या लिया जी, पानी का। तो जब पानी का बपतिस्मा लेकर वो बाहर आए तो क्या हुआ, आवाज आई, क्या आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कबूतर की शक्ल में रूहुल कुद्स क्या हुआ। तो आप देखते हैं यीशु मसीह की खिदमत में रूहुल कुद्स की क्या अनाइंटिंग को, पावर को, रूहुल कुद्स की कुदरत से क्या हुआ वो। फिर खुदावंद का कलाम कहता है, अगर आप पढ़ें खुदा के कलाम में तो लिखा हुआ है 4 बाब में कि रूहुल कुद्स ने उसे जंगल में क्या कर गया, ले गया, 40 दिन तक उसे क्या किया जाए। तो किसने पुश किया है, तो यीशु मसीह ने रोजे रखे साजे रूहुल कुद्स की तहरीक से। किसने पुश किया था, क्या, जो काम रूहुल कुद्स की तहरीक बख्शती है। तो आप देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो है उन्होंने फाका किया क्योंकि उन्हें खुदा का रूह ले गया। जब वो वापस लौटे तो क्या लिखा हुआ है, वो खुदा के रूह से, उसकी कुव्वत से क्या किए हुए थे, भरे हुए थे। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में रूहुल कुद्स की खास अहमियत को क्या करते हैं, यहाँ तक कि जब उन्होंने खिदमत का आगाज किया, मैं शार्ट क्योंकि हमने काफी प्रशिश की है तो मैंने हवाला नहीं पढ़ूंगा, जुबानी बताऊंगा। जो है यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने पहला जो बात कही लूका के इंजील के 4 बाब की, जब 17 आयत से पढ़ते हैं 16वीं आयत से आगे तक, वो नासरत में आया और वहां आकर उसने वो मुकाम निकाला जहां पर लिखा हुआ था, खुदा का रूह मुझ पर है। कौन सा हवाला निकाला, क्या अपना तारफ करवाया जी, जोर से, क्या तारफ था, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे किस बात के लिए, गरीबों को खुशखबरी चलाऊं, अंधों को क्या दूं, आंखें दूं। तो क्या मंशूर पेश किया और उसका क्या था, खुदा का रूह मुझ पर है। तो यीशु की खिदमत पे कौन काम कर रहे हैं, जोर से बोले, रूहुल कुद्स काम कर रहा है। रूहुल कुद्स की पावर क्या कर रही है, काम कर रही है। फिर यीशु मसीह की टीचिंग में रूहुल कुद्स, तालीम में रूहुल कुद्स। अगर आप यूहन्ना के इंजील का 14वां बाब पढ़े, 15वां बाब पढ़े, 16वां बाब पढ़े, ये 3 चैप्टर रूहुल कुद्स के ऊपर लिखे हुए हैं। किसके लिए, जहां वो कहते हैं मैं बाप से दरखास्त करूंगा और बाप रूहुल कुद्स क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, बख्शेगा। वो दूसरा मददगार तुम्हें क्या करेगा, देगा। फिर जो है आप उसको 3 चैप्टर्स को पढ़े, वहां तीनों चैप्टर में 14वें बाब पे, 15वें बाब पे, 16वें बाब पे आपको रूहुल कुद्स की तालीम जो है वो मिलेगी। तो यीशु मसीह की तालीम में रूहुल कुद्स की भी बहुत ज्यादा अहमियत थी। आमीन। यहां तक के जब यीशु मसीह इस
दुनिया से जाने वाले थे, आखिरी वक्त था, आसमान पर उठाए जाने वाले थे। तो अपने शागिर्दों को क्या नसीहत की, क्या नसीहत की, क्या लिखा? आए ये आज पढ़ लीजिए लूका की इंजील में क्या नसीहत की जी है। क्या करो जी, क्या करो? ठहरे रहो जब तक तो तुम्हें क्या ना करे। 24वां बाप लूका की इंजील 49 चैप्टर और 49 वर्स क्या लिखा है? देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास। तो इस शहर में ये कब बातें हो रही थी? जब यीशु मसीह इस दुनिया से क्या कर रहे थे? जाने वाले थे। तो उन्होंने क्या तालीम दी कि क्या करना है? ठहरे रहना है। मैं सोचन दिया है कि ठहरना तो साढ़े लिए बड़ा ही मुश्किल। हर बंदा तो काला है, जिन्होंने आते नहीं जल्दी हरी, बस जल्दी काम होना चाहिए। हर काम क्या उसको? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या करना है? क्या करना है? मैं सोच रहा था ये दवाइयाँ मीटिंग कितने दिन ली सी? 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? कितने दिन की मीटिंग थी जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ 120 की जमात पर? कितने दिन? हुण कोई बंदा 10 दिन उन्होंने कहे भी भाई जी तुसी रूहुल कुद्स ली की करनी है वो अगले आंदे ने भाई जी दुआ करो जो मिलना है तो मिले, तो जे है जे देना है तो वो एक बंदा मैनू मिलिया कहन लगा भाई जी मैनू यीशु बुलाउंदा नहीं, हुण मैं यीशु नू कह दिता जे बुलाउणा ही ते बुला ले, जे नहीं बुला। तो मैं हैरान उसकी बातें सुनकर। मैं कहा यार कहते ना कैडा बंदा है तो यीशु दे भी सान करन दिया ही जब बुलाना ही थे। हम भी कई दफ़ा रूहुल कुद्स के बारे में हमारे रवैये बच्चों ऐसे होते हैं, बहनों भाइयों ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं लेकिन ये कितने दिन के लिए ठहर गए? अच्छा सचमुच बताएं 10 दिन के लिए कलीसिया तो पहलों ही उन्होंने ख्याल बिखरे होंगे ने, अद्धे इधर अद्धे इधर अद्धे इधर इधर। कलीसियाओं में यूनिटी तो पहले ही क्या है बराए नाम है। हर बंदा जो है वो पंजाबी चाहते ने वन दी लकड़ी है और उनके ख्याल भी क्या है मुख्तलिफ है। बड़ी बड़ी उनकी अपनी सोचें हैं, कोई इधर को जाता है, कोई इधर को जाता है, कोई उधर को जाता है, कोई इधर की। हर बंदे की क्या है? तो 10 दिन ठहरना बड़ा क्या है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जहाँ लोग प्यासे होते हैं, रूहुल कुद्स के लिए ठहरे होते हैं, वहाँ खुदा का रूह कसरत से उन पर क्या होता है? नाज़िल होता है। मुझे याद पड़ रहा है पिछले हालों में पास्टर अशरफ ने अपने चर्च में मीटिंग्स जो है वो करवाई। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के जो हैं खादिम हैं, तो उन्होंने कहा पास्टर साहब आपने रूहुल कुद्स पर कलाम सुनाना है और उसके बाद रूहुल कुद्स के लिए बच्चों के लिए दुआ करनी है कलीसिया के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये पहलो ही दुआ रोज़े च ठहरे। मैं जब गया अभी मैंने कोई 10 या 15 या 20 मिनट कलाम सुनाया होगा, मैंने देखा बच्चे पहले ही तैयार हैं। लोग बच्चे जो है आप यकीन जाने कि उनके लिए हाथ अभी रखना भी नहीं था कईयों के लिए। लोग रूहुल कुद्स से पर ऐसी खुदा की अनाइंटिंग, ऐसा खुदा का मसा। तो मैं जो बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि अंदर भूख और क्या होती है? प्यास होती है। अंदर भूख और क्या होती है? प्यास होती है। अच्छा पता है क्यों भी हमें इतनी रूहुल कुद्स की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हम रूहुल कुद्स के बारे में ठीक तौर उसको समझते भी नहीं हैं कि वो क्या है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ रूहुल कुद्स खुदा है। रूहुल कुद्स क्या है? और सबसे ज़्यादा हम इसको इग्नोर करते हैं। रूहुल कुद्स क्या है? खुदा है।
اور اس کو سمجھنا ہے. کئی لوگ روح القدس کو قوت صرف ایک کرنٹ سمجھتے ہیں, پاور, توانائی جو ہے, انرجی, اس کو کیا کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں روح القدس سے کیا ہے. لیکن جن کو یہ پتا ہو کہ جب روح کا بپتسمہ ہوگا خدا میرے اندر کام کرے گا, قدرت کے ساتھ کرے گا. آمین آمین آمین. وہ اپنی قدرت کو کیا کرے گا, ظاہر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے اندر روح القدس کی وہ پاور کام کر رہی ہوتی ہے تو خداوند کا جلال وہاں پر کیا ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. اور پھر چیزیں جو ہے وہ نور میں. ہم ایک پاسٹر کے گھر میں گئے, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ تمام پاسٹرز اور آپ بھی ان سے واقف ہے تو اس لیے اچھا نہیں لگتا. ہم ان کے گھر میں گئے تو جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہمیں وہ ایک اور گھر میں لے کر گئے اور وہاں ان کی عبادت ہوتی تھی. اور وہ عبادت جو تھی وہ کئی سالوں سے ان کے گھر میں ہو رہی تھی. تو میں نے وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ پانی لے کر آئے. تو جو اس گھر کی مین مالکن تھی وہ ایک ٹرے میں پانی لے کر آئی. تو وہ جیسے پانی مجھے پکڑانے لگی تو اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا. میں نے اس کی طرف دیکھا, وہ پانی دے وچے رہ گیا. وہ باجی آؤ پئی, ٹرے شرے آؤ, تو باجی ہوری آؤ. مجھے پتا چلا کہ اس باجی میں تو بدروح ہے. بیان میں تو کہتے ہیں ہم اس گھر میں پتہ ہے کئی سالوں سے کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا, جب روح القدس کی پاور آتی ہے تو آپ دعا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, روحیں آپس میں کیا کھاتی ہیں, کلیش کھاتی ہیں. اور وہ گر گئے, پھر اس کے لیے دعا کی, خدا نے اس کو آزاد کیا. اور ابھی میں ان سے ملا ہوں, وہ آزاد ہے کافی سالوں سے, اور خداوند نے اس کو اس کی زندگی کو آزاد کیا. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں, روح القدس خدا ہے جو آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. آمین 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 آمین. اس لیے آپ اگر تھوڑا سا آگے بڑھے, میں آپ کو انکرج کرنے کے لیے بچوں یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک شاگرد کو جانتے ہیں جس کا نام پترس تھا. کیا تھا؟ خدا نے پترس کو بلایا. یہ جذباتی بندہ تھا. ہر بندے کی طبیعت فرق ہے. کچھ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی شخص کو خدا استعمال نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا تھا, وہ جلد بول اٹھتا تھا اور اس کو بلایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کئی مقاموں پر مسیح کے ساتھ ساتھ ہے, اور بہت دفعہ مسیح نے اس کو شاباش بھی دی. جب اس کو کہا گیا, جب پوچھا مسیح نے کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں, اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے, مسیح ہے. یسوع مسیح نے اس کو کیا دی تھی, شاباش دی. یہ بڑا خوش ہو گیا. اور خدا کا کلام کہتا ہے, لیکن آپ پھر مشہور واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پر بڑی مصیبت آئی تو خدا کا کلام کہتا ہے یہی پترس جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, ایک دن مسیح گلاں کرن ڈیا کہ میرے تے مصیبت آئے گی تے تسی سارے منو چھڑ دو گے. کیا اس نے کہا, سارے تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا, نیتن اس کا یہی تھا, نیت اس کی یہی تھی, اس نے کوئی غلط نہیں کہا تھا. لیکن چونکہ انسان ہی, وہ کتنا نیتن اچھا ہو, وہ کتنا بھلا ہو, وہ کتنا اچھا ہو, اپنی طاقت سے وہ ان کاموں کو کر نہیں سکتا. اور اس نے جب ایسا کہا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لونڈی آئی, پتہ نہیں کنی کہ ماڑی سی, میں کدی کہنا کھورے سکی جی سی بیچاری, انہیں آن کے اے کیا وہ تو ہی انہیں نال سے. کیا لگا نہیں, میں تو اسے جانتا ہی نہیں. تھوڑی دیر پر ادھر آگ تاپ رہا تھا, کسی اور نے انہوں آن کے پوچھا یار روشنی پہی نا, انہیں آکھے تو ہی لگنے ہے, گلیلی ہے. آندہ نا مینو دے دا کوئی ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا, سارے چھوڑ جائیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا.
लेकिन डर गया। तीसरी बारी तो जो ने क्या वो यार तू तो बोली तो भी लगना कि तू वो ही है, कहने लगा वो यीशु मसीह पर क्या करने लगा, लानत करने लगा और कहने लगा नहीं मैं उसे कहते मैं ऐसे अंतिम शख्स को जानता ही नहीं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि यीशु के साथ इतनी मोहब्बत इतनी चाहत 3.5 साल उनके साथ रहा, कई दफा उसको रूल उसने मुकाशफे दिए, कई दफा उनके लिए ऐसी बातें जो है वो कही, लेकिन आज उसका क्या कर गया, इनकार कर गया, डर गया, घबरा गया। फिर आपको पता है यीशु सिर्फ ये नहीं कि कोई जो है वो हिम्मत आ जाए वो डर जाए तो यीशु उसको छोड़ता नहीं है। एक बात कहिए, यीशु छोड़ता अभी पारी साहब जब गा रहे थे असी बेवफा हो भी जाए, वो क्या रहता है, वफादार रहता है। उसकी वफाएं तो जो हैं उनको क्या बात है, तो उसने पतरस की तरफ देखा तो कलाम कहता है पतरस को वो बात आई, उधर मुर्ग ने भी बांग दे दी थी और खुदा का कलाम कहता है उसको याद आई, वो रोने लगा। लेकिन आपको पता है फिर खुदा ने पतरस को क्या किया, बहाल भी किया और 3 दफ़ा उसको कहा और उसने उसकी बहाली हुई और अपने जी उठने के बाद। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर उनको ये कहा कि तुम 10 दिन तक क्या करो। जब वो ठहरे रहे 10 दिन तो उन पर क्या हुआ, रूहुल कुद्स। जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ तो लोग जो हैं वो ठट्ठे करने लगे, वो कहने लगे ये तो ताज़ा मैया के नशे में है, ये ताज़ा मैया के क्या है, उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। और दुआएं उन्होंने देखी हुई थी पर इस तरह की दुआइयाँ मीटिंग नहीं देखी थी। जो बंदे ने वो चीज़ ना देखी हो तो उन्होंने की कहेगा, वो कहेगा यार ये की करन डे ने क्या देना। उसने कहा ये ताज़ा मैया के क्या है, नशे भी है। लेकिन वही पतरस रूहुल कुद्स से भरा हुआ खड़ा हो जाता है और वो क्या कहता है, आए इस्राएलियों हम ताज़ा मैया के नशे में नहीं है। ये बात तो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि मैं हर फर्दे बशर पर रूहुल कुद्स को क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। तो हर फर्दे बशर में आप हैं? मैं हर फर्दे बशर पर क्या करूंगा, रूहुल कुद्स क्या हूँ। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ हम सबको रूहुल कुद्स की क्या है, ज़रूरत है। ज़ोर से बोलिए, किसकी, ज़ोर से। मेरा एक बड़ा करीबी बंदा है, वो कहते भाजी ये रूहुल कुद्स नूं की तुसीं की ਇਹਦਾ फायदा है, अच्छा भला बंदा की फायदा है। मैं आख्या यार हुण मैं एक लफ्ज़ां च तैनूं की दस्सां की फायदा है, एक लफ्ज़ च इहनूं दे की दस्सां की फ़ायदा है। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया, कहता अच्छा अच्छा। तो कई दफ़ा हम चर्च बड़ा बहुत अच्छा है, चर्च आता है, बेहतरीन है, नेक बंदा है, हलीम बंदा है, मदद करने वाला है, सब कुछ है, लेकिन इस बात के बारे में उसका ध्यान नहीं है और वो सोचता है कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, सारे काम तो हो रहे ने, सारे काम थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ हम थक जाते हैं, हम अकेले वो काम कर नहीं सही सकते। और यीशु मसीह ने यही कहा और खुदा बाप ने भी ये कहा जो मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को क्या करूँगा, नाज़िल करूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियाँ क्या करेंगी, बेटे और बेटियाँ क्या करेंगी। ये नहीं भी चर्च आइयाँ तो बह के चलियाँ गई, क्या करेंगी, नबूवत की हुंदी है आने वाले बातों की खबर देगी। मैं कहता हूँ किसी चर्च च ऐसी बेटियां होण क्या कमाल दी गल है कि आने वाली खबर उन्होंने पहलों पतियाँ होण। और मैंने देखा है बहुत से लोगों पर खुदावंद जो है ये भेद खोलता है और कभी कभी नन्ही नन्ही जाने ऐसी ऐसी बातें बताती हैं, बंदा हैरान हो जाता है। मैं कई चर्च मेरे बहुत सा चर्चेस में जाने का होता है, मैं तो अब कई हफ्तों से मैं अपने चर्च में कलाम नहीं सुना सका, तो मैं मुख्तलिफ जगह में मैं कई दफ़ा मेरी कलीसिया भी अक जाती है कि भाजी तुसीं बाकी बार रहिंदे हो तो साढ़े लिए तुहाडे को कित्थों है। मैं क्या हुण अगला महीना तुहाडे लिए, हुण जो मैं अप्रैल का महीना है ये पूरा माह कहाँ रहना है,
چرچ میں ہی رہنا ہے، اور میں نے کہا اگلا ماہ آپ کے لیے، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس بات کے لیے اتنی آپ کے اندر پیاس ہونی چاہیے، پھر یہی پطرس دلیر ہو جاتا ہے۔ دلیر ہویا کہ نہیں ہے؟ ہویا کہ نہیں؟ تے دعائیا زندگی بھی پطرس دی بدل گئی، جو کرن جان دیا ہیکل چ دعا تے اگوں کون مل گیا ہے؟ بکاری۔ بکاری بھی کیڑا؟ جنم کا لنگڑا۔ پرستار کلام کٹ پڑھ دے، کٹ کا ہے ٹول کی زیادہ جودے نے کلام کٹ پڑھ دے تے، لیکن آپ زیادہ پڑھتے ہوں گے، انہاں لی تعلیم مارو یار بچے آگے۔ تو کون تھا جنم کا لنگڑا تھا؟ کلام کہتا ہے وہ دعا کرنے کے لیے، اب کیا دعائیا زندگی ہے، انہیں کو منگیا کچھ مجھے دے، اسی ہوں دی اسی کوئی کڈنا سی 1000 دا نوٹ آ لے آئے، آ لکی یاد کریں گا، پھڑ یار کیا دینا، ایک گریب اینو کی کرے، اس نے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دیے جاتا ہوں یسوع ناصری کے نام میں، اٹھ چاہاں۔ یہ پاور کہاں سے آئی؟ 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 میں موسمیات پہ آج سے کئی سال پہلے، ہر بندے کی ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے، ہم آج سیٹل ہیں تو ہر وقت وہاں ہی نہیں تھے، میں اس وقت کیلنڈر بیچا کرتا تھا، تو موسمیات میں گیا اور کیلنڈر بیچ رہا تھا، کیلنڈر بیچ رہا تھا، میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، بھوک مجھے انتہائی لگی ہوئی تھی، اور پانی بھی، اب میں وہاں کسی کو جانتا نہیں تھا، ایک بندہ بیٹھا، آج کل انہوں دا ممبر ہے، او دا نام اجاز ہے، پاسٹر داؤد کا جو ہے وہ بہن اس کے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں کہا بھائی جی کو پانی دے پیا ہوا دو، وہی منڈا ہی سی، آندھا یار میں کہ تو پانی پیاما منو تو چوک پئی ہے، منجی دے بیٹھا سی، میں کہا چوک پئی ہے تیرو، تو میں کہا جی چوک نکل جائے پھر پیا دیں گا، آندھا جی چوک نکل جائے تو پیا دیں گا۔ اچھا منو پوکھ بھی بڑی لگی سی، میں کہا یسوع رحم کر دے، میں دی کمر پہ ہاتھ مارا، میں چال یسوع کے نام سے ساری چوک شوک باہر نکل، میں کہا اٹھیا، چوک ہو گئی، چوک گئی، آندھا بھائی جی ہون تیانو پانی نہیں صرف پیاواں گا، تیانو روٹی بھی کھواواں گا، روح القدس آپ کے لیے وسائل بھی پیدا کر دے، میرے لیے اس وقت وہی بڑی بات تھی، آج تو شاید ہم ہزاروں لوگوں کو خود کھلا دیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ تھا ہی کچھ نہیں، ہم کیا کسی کو دے سکتے تھے، لیکن خداوند کا قدرت، روح القدس کی وہ پاور، اور میں ادھو پادری پودری کو نہیں سا جی، تے نام ہے کوئی ٹریننگ، میں تو کھوڑے پتہ نہیں بی کام میں شاید 3rd ایئر میں تھا یا 4th ایئر میں، تو میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا، اور میں جو ہے وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس کرتا تھا، تو وہ ایسے وقت میں کرسمس کے موقع پر میں کیلنڈر کیا کرتا تھا، بھیجتا تھا، لیکن خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا، تو روح القدس اس پطرس پر آ گیا، پھر اینا پطرس تے خدا دا روح آیا، خدا دا کلام کہندہ ہے کہ وہ نکلدا سی، تو باہر جو لوگ جو ہیں اس کے سائے کے لیے ترستے تھے کہ اپنے مریضوں کو اس کے سائے کے، اور کلام کہتا ہے اس کے سائے جس مریض پر پڑتا تھا وہ کیا پا جاتا تھا؟ شفا آ جاتا تھا۔ یہ سائے میں پاور کیوں تھی؟ کیا تھی؟ میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے بزرگ، ہم کو کیا چاہیے ہیں؟ کیا دعاؤں میں زور کیسے بڑھتا ہے؟ کیسے؟ لیکن روح القدس کی آخری کہانی سنا کر میں ختم کروں گا، میں نے پہلے بھی سنائی لیکن مجھے بڑی پسند، ایک کالا نوجوان، اتنی اس کو پیاس
उस वक्त अमेरिका में रूहुल कुद्स जो है उसने सुना, और उस वक्त ये जहाज नहीं चलते थे। एक किताब का तर्जमा हुआ, शायद उसका नाम सैमुअल है या कुछ लिखा हुआ है ऐसा, और आपको मिल जाएगी ये बुक शॉप पे जो है वो मैंने पढ़ी। उसके दिल के अंदर इतनी प्यास, मैं रूहुल कुद्स से बाहर जाऊं, लेकिन उनको रूहुल कुद्स के बारे में बताने वाला नहीं। वो शिप के जरिए पहुंचना चाहता था अमेरिका, और जब अमेरिका पहुंचना चाहता था तो उसके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त वीज़ों का तो चक्कर नहीं था। वो पहुंचा वहां से, और शिप वाले ने कहा भी एक शर्त तेनू लै जाएंगे, अगर वो जो चले तो तू साड़ी मदद करनी, चप्पू मारन च मदद करनी है। उस किताब च लिखे आए कि वो खरे 4 के 5 बारी बेहोश होया, ते अंदर चाहत की है, होड़ को नहीं। वो चला गया अमेरिका। जब वो अमेरिका चला गया, उस किताब में ये लिखा हुआ है ਉਹਨੂੰ कोई रखने वाला को नहीं सी। एक जगह ਉਹਨੂੰ रख लिया घोड़ियां दे ਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਤੇ लेकिन अंदर प्यास बड़ी रूहुल कुद्स के लिए। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि उसने एक दिन वो जो उस घोड़ों के ऊपर जो है इंचार्ज था, उसके पेट में बड़ी दर्द शुरू रात को हो गई। इनू कहंदा है यार मेरे दर्द बड़ी, प्यास ते इनू रूहुल कुद्स दी सी। कहन लगा अच्छा मैं दुआ करा, ते उसने दुआ की थी, उसकी दर्द क्या हो गई। सवेरे उन्हें रौला पा दिता। उन्हें आखा भाई आ जिहड़ा मुंडा जो है ते कोई एवें ही तुसी समझिए और इनू किहदे नाल घोड़ियां दे सतबल च सुट्टिया जो, ये ते बंदा बड़ा कम दा जो। उन्हां जी उन्हू नवाया धुआया, उन्हू कढ़िया, और जिहड़ा उत्थों दा बिशप साहब सी उहदे नाल उन्हू नाल ला दिता। दिल च उहदे प्यास बड़ी। उन्हें फिर अपनी रोया शेयर की उस नौजवान ने। उन्हें आखिया मैं तो रूहुल कुद्स पाउण लई जिहड़ा कहते इत्थे आया। उसने कहा अच्छा। वो दुआ होती गई, और वो लंबी कहानी और भी उसमें बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्टली ये बताता हूँ, आपको मिल जाएगी अगर आप पढ़े। बड़ी खूबसूरत उसमें जो है वो किसी खास बाद में वो खादिम बन गया तो उसकी कहानी है। और वो उसने जब वो उसके साथ हो गया, वो रूहुल कुद्स से क्या हो गया, भर गया, और वो बड़ा खुश रूहुल कुद्स से होया कि इन्ना रूहुल कुद्स की पावर ना भर गया कि एक दिन बिशप साहब एक जनाजा पढ़न चले गए, ते नाल ये मुंडा सैमुअल ये जो नाल सी, ते उथे बिशप साहब उहदा जनाजा पढ़े। ये कहंदा बिशप साहब मैं इहदे लई दुआ करना चाहुंदा, मैं इहदे लई दुआ करना चाहुंदा, मैनू लगदा है जिंदा हो जाएगा। बिशप साहब का तो ईमान नहीं सी, पर यह लड़का जिहड़ा रूहुल कुद्स की इन्नी प्यास लैके ते इन्नी बारी बेहोश होया सी, इहदे अंदर एक ही सी, प्यास थी रूहुल कुद्स के लिए। इसने दुआ की और वो मुर्दा जिंदा हो गया। आप सोचे कि जिदे जरिए मुर्दा जिंदा हो जाए, बात चौक ही रहेगा, वो मुंडा ही, फिर वो आम नहीं रह सकता। उसी किताब में लिखा है उस बिशप की जगह उसको बिशप अनाइंट कर दिया गया, और वो बिशप बन गया, और फिर उसने अपनी खिदमत का जो है आगाज कर दिया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, रूहुल कुद्स आपको उठाएगा, रूहुल कुद्स आपको आगे ले जाएगा, रूहुल कुद्स आपके खानदानों की हालत बदल देगा, रूहुल कुद्स आपके बच्चों की हालत बदल सकता है, आपकी हालत जो है वो बदल सकता है, लेकिन बशर्ते के हमारे अंदर रूहुल कुद्स की प्यास हर वक्त रहनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। तो क्या आज हम प्यासे हैं? हैं? प्यासे हैं? कितने प्यासे?
क्या लिखा है? अगर कोई प्यासा हो। क्या यीशु मसीह ने कहा? जोर से बोल। अगर कोई भाई जिदा बंदे दे किते कोई 2-4 बंदे बाहर चले जान, उन्होंने रूल कुछ दी की लोड़ ही, माल आउंदा ही ते सारे काम पूरे, ते रूल कुछ की करना है? कह देना रब दा बड़ा फजल है, अल्लाह दा दिता बहुत कुछ है। मेरी बहन, मेरे भाई, इसके बावजूद कि हमारे पास दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें मौजूद है, इनको एक तरफ रखिए, लेकिन आप सबको रूहुल कुद्स की जरूरत। इसलिए जो लोग अमीर हो जाते हैं उनमें से बहुत लोग चर्चों गैर हाजिर भी हो जाते, उदों उन्होंने गोडे दुखते ने, उदों उन्होंने कभी पेट च दर्द होंदी है, कभी उन्होंने कुछ होंदा है। वजह की है? क्योंकि हुण माल की है, माल की है आ गया है। क्योंकि बंदा सोचता है ले इहदे लई ते चाहिदा सी, ये ते काम हो गया। नो 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 नो, रूहुल कुद्स इसलिए नहीं चाहिए। रूहुल कुद्स तो कई कामों के लिए चाहिए। इसलिए मैं आज शाम कहना चाहता हूँ, हमारे पास दुनिया का सब कुछ हो, लेकिन हमें एक ख्वाहिश रहनी चाहिए। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। आपको पता है दाऊद ने एक दुआ की थी, कितना बड़ा बंदा है, सब सुनिए। दाऊद ने एक दुआ की थी, उसने कहा ऐ खुदा अपनी रूह मुझसे ना, जिसको पंजाबी ज़ुबान में हम गाते हैं, हिक ना अपने अगों ते रूह ना मेथों लै तू। हिक ना अपने अगों, एक से मुराद होती है कि धकेल ना दे मुझे, धकेल ना दे मेरे, और मुझसे क्या ना रहा मेरी रूह। उन्होंने पता सी अगर खुदा की रूह मुझसे जुदा ना हुई तो बादशाही भी नहीं जा सकती। अगर खुदा की रूह मुझसे जुदा ना हुई पैसा भी नहीं जा सकता। अगर खुदा का रूह मुझसे जुदा ना हुआ तो मेरी सेहत, मेरे बच्चे, मेरी चीज़ें सारी कंट्रोल में आएंगी। इसलिए आज बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, हम सबको रूहुल कुद्स की जरूरत है। आमीन आमीन। क्या आप तैयार हैं? मांगने के लिए तैयार हैं? कितने तैयार हैं? आमीन। आप खड़े होंगे, पता चलेगा आप कितने तैयार हैं। हम कितने पुकार रहे हैं खुदावंद की ज़रीब, हम कितने चाह रहे हैं कि खुदावंद आज हमें रूहुल कुद्स से भर दे। आइए दुआ करना शुरू करें, आए दुआ करना।